الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهدل قد ضاها مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه بعالم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضعفاتني. كذباه قد عنتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن فحن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواننا المسلمين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله عليه وسلم بأرواحنا
الحبيب عبد الرحمن بن أحمد شكا فله شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن شكا فله شيخنا ورب أرواحنا لحبيب يؤدي بهبة وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة لولي أهل كل خير نافع كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 37 hadis yang ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfari an yaqula al-'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي
وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به بركات علومه وبقرب الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Shaddad bin Aus. Sayyidina Imam Shaddad merupakan sahabat Nabi. Sayyidina Imam Aus merupakan sahabat Nabi. Jadi ayah dan anak dua-duanya adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah kita untuk bertawaddi mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar, pemimpin daripada istighfar. Berarti ini adalah kepalanya. Jadi istighfar banyak, ada astaghfirullah, ada rabbi ighfirli wa li walidayya, atau astaghfirullahal-azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi sirat kalimat istighfar itu sangat banyak. Nah, dari semua istighfar yang ada, yang disebut dengan sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar itu apa? Yang sering kita baca, kita hafal kita insyaallah ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika astata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nabi yang jamin man qalaha minan nahari muqinan biha, orang yang membaca sayyidul istighfar di siang hari, pagi atau siang kita baca sekali minimal kita baca Allahumma anta rabbi sampai selesai, dibaca pagi atau siang. Dia yakin muqinan biha, dia yakin dengan sayyidul istighfar yang dia baca, permohonan maaf dia kepada Allah, ampunan dia kepada Allah, dia yakin betul. Fabata min yaumihi qabla an yumsiya, kemudian Allah takdirkan tentukan dia berpulang ke rahmatullah sebelum sampai waktu sore. Kan umur kita gak lebih dari 24 jam. Umur kita semua gak lebih daripada 24 jam. Anak yang sama, umur kita tidak lebih daripada 24 jam. Jangan main-main dengan waktu yang Allah berikan. Sangat singkat hidup di dalam dunia, tidak lama, tidak panjang. Jadi umur kita yang Allah berikan kepada para ulama hanya sebatas 24 jam. Kata Rasulullah tadi, orang yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi atau di waktu siang, kemudian dia yakin terhadap yang dia baca tadi, sebelum masuk waktu sore meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, Nabi yang jamin fahuwa min ahlil jannah, maka pastikan dia termasuk ahli syurga. Enak, kerjaannya ringan, tapi kalau Allah nggak berikan taufik, berat. Membaca kalimat sayyidul istighfar ataupun ibadah-ibadah yang lain atau kebaikan-kebaikan yang lain, kalau tidak Allah berikan taufik akan sangat-sangat berat. Berat. Baca Quran, kerjaan ringan, tapi kalau tidak Allah berikan taufik, sangat berat. Kemudian hadir di masjid, musalla, untuk berjamaah, untuk hadir pengajian, itu sangat-sangat berat. Kalau seandainya tidak Allah berikan apa? Taufik, kita
Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Yang paling penting dari semua ibadah yang kita kerjakan adalah luzumut ta'ah, konsisten, kontinu. Jadi nggak anggot-anggotan, tidak angin-anginan. Kalau Betawi bilang nggak pelong-pelongan. Tahu kan pelong-pelongan ya? Ntar kerjain, ntar kagak, ntar baca Quran, ntar kagak, ntar baca Al-Tibul Atas, ntar kagak. Tidak demikian. Kebaikan harus dan wajib berulang-ulang. Makanya para ulama demikian. Orang yang membaca Zikr Istighfar tadi berulang-ulang. Pagi dia baca atau siang dia baca, kemudian mati sebelum sampai waktu abadi, waktu sore. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fahuwa min ahli jannah." Maka dia pastikan termasuk ahli surga. Gampang ada? Gampang. Tapi kalau nggak Allah berikan taufik, berat kan? Sangat berat mengucapkan kalimat Zikr Istighfar. Ringan padahal. Kalau tidak Allah berikan taufik, sangat ringan dibacanya. Sambil santai cepat dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa man qalaha min al-laili, orang yang membaca Zikr Istighfar di waktu sore atau di waktu malam, dibacanya sore atau dibacanya malam sebelum dia tidur, dibacanya sekali, dibaca tuh Zikr Istighfar. Memang yakin dirinya bakal berpulang ke rahmat Allah. Kita mesti yakin di hati kita, di otak kita, di pikiran kita, yakini setiap hari kematian pasti akan datang. Jadi kita nggak main-main dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, mengerikan. Sangat mengerikan bila ada orang yang meninggalnya sedang dalam berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yakin ya Allah akan mati besok. Jadi nggak maju-maju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang baca Zikr Istighfar kemudian dibaca di waktu malam hari, siang atau malam hari, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat istighfar yang dia baca tadi. Dia yakin dengan kalimat Sayyidul Istighfar yang dia baca tadi. Famata qabla an yusbiha, mati sebelum masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu pagi. Kan begitu kita tahu ya. Malamnya masih ada, paginya udah nggak ada, udah meninggal. Ada orang yang sore masih ada, malamnya udah nggak ada. Ada orang yang siangnya masih ada, sorenya udah nggak ada. Ya Allah, cepat, sebentar umur. Hidup di alam dunia itu semua sebentar semua. Ente pikirin dari dulu sampai sekarang. Kenyang, sebentar udah lama kenyang. Kenyang, sebentar udah lama. Sebentar. Marah ente, sebentar lama. Sebentar. Ketawa ente, sebentar lama. Sebentar semua kalian lama. Nangis kita, sebentar lama. Bentar, ada orang nangis terus, nggak ada ya begitu, nggak ada. Ada orang ketawa, nggak ada begitu. Hati orang gila itu nggak ada yang begitu. Orang gila ketawanya sebentar doang. Jadi semua yang ada di alam dunia ini semuanya apa? Serba sebentar semua. Tidak ada yang lama. Bentar, kayak kemarin baru bulan Maulid ya. Sekarang mulai apa lagi? Maulid lagi. Nanti baru Maulid, ya Allah, udah Rajab. Baru Rajab, udah apa? Udah Sya'ban, ya Ramadan lagi, Syawal lagi, gitu, Lebaran lagi, begitu waktu setiap hari sebentar. Ini menunjukkan dunia hanya sebentar saja. Yang kekal adalah kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Kita lihat bapak kita yang udah meninggal, balik ke alam dunia, gak ada balik. Bini kita yang udah mati, balik ke alam dunia, gak ada yang balik. Semua sudah terus mereka akan menuju alam akhirat sampai nanti terakhir fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang lebih lama, yang lebih sangat menakutkan bagi orang yang berharap kepada Allah dalam negeri akhirat. Tapi sangat menyenangkan, sangat mengembirakan bagi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah itu tidak ada kecuali jimatis ilmu.
Jadi kita nggak bisa taat kepada Allah, kepada Rasulullah kalau seandainya tidak ada dasar ilmu yang kita ketahui. Jadi kita amalin ya, baca Sayyidul Istighfar, boleh baca di pagi sekali, atau pagi kelupaan, siang kelupaan, sore kelupaan, malam sebelum tidur kita baca istighfar tadi itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Ini pemantapan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan menuju surganya Allah sebenarnya sangat mudah, tapi bagi orang yang tadi Allah berikan apa tadi? Taufik itu sangat mahal. Makanya kita alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah bisa baca Quran, alhamdulillah bisa baca Ratibul Qamtas, bisa baca Ratibul Haddad, alhamdulillah bisa hadir pengajian, alhamdulillah bisa jamaah di masjid Al-Istiqamah, alhamdulillah bisa menjadi qariyah ba'diyah. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mahal, taufik itu mahal. Dan taufik itu bukan kita nemuin, tapi kita harus apa? Kita harus kejar. Enggak bisa. Entahlah kalau waktunya benar nggak bisa. Mesti diapain? Dikejar itu taufik. Bukan kejar taufik ya, bukan ya. Taufik itu kerja, nggak bisa gitu. Kalau kita diam nemuin taufik kan nggak dapat. Taufik sebelum 40 nggak bisa. Kita yang mesti apa tadi? Yang mesti kejar taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah, orang yang baca kalimat dari Ustaz istighfar tadi di waktu pagi hari atau di waktu siang hari, kemudian dia meninggal sebelum masuk sore hari, fahuwa min ahlil jannah. Orang yang baca istighfar tadi dibaca waktu sore hari atau malam hari sebelum masuk waktu pagi dia meninggal dunia, maka dia termasuk daripada min ahlil jannah. Dan kita kalau bertasyhid, bersaksi terhadap orang yang sudah meninggal dunia, bagaimana hukumnya? Disunnahkan. Kayak kalau habis bayarnya sunnah ya. Satu orang bilang isyhadu annahu min ahlil khair. Kalau laki-laki, kalau perempuan isyhadu annaha min ahlil khair. Sunnah kita bilang kalimat min ahlil khair, bantuin semayit. Sekalipun ini orang kita tahu mengaku, kita tahu ini berzina, penjudi di kampung, kita tahu. Tapi baik sangka, mudah-mudahan ini orang sebelum meninggal dunia sudah apa? Sudah taubat kepada Allah. Orang dia tukang judi, tukang mabuk, tukang zina, di hati mereka ada pengen kembali ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada itu, nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Selama dia masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di hatinya itu ada pengen kembali ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, ke jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tua, gue pengen balik, mesti ada tuh, pasti ada begitu. Makanya nggak boleh kita berprasangka, oh itu kan judi, oh tukang zina, tidak. Bisa saja di masa sakitnya dia, kan ada masa sakit kan, ada sakitnya kan. Ya, ada tukang judi, ada tukang zina, ada tukang mabuk. Sebelum meninggal pasti ada sakitnya pasti. Banyak sangka di masa sakit dia sudah kembali kepada Allah, sudah taubat dengan taubat dan nasuha. Minimal diingat Allah, ditakut kepada Allah, di hati takut kepada Allah. Sampai diucapkan kalimat astagfirullah, astagfirullah. Kita nggak tahu tuh. Barangkali ini orang yang tukang judi, tukang berzina, tukang mabuk, di akhir hayatnya mampu untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Makanya sunnah ente, kalau seandainya ada orang yang tukang judi, tukang mabuk, tukang zina, kemudian dia sakit, berbaik sangka kepada dia. Kita berbaik sangka, mudah-mudahan dia matinya husnul khatimah. Kita berbaik sangka, pas lagi ada tasyhid, isyhadu annahu min ahlil khair. Kita bilang min ahlil khair.
3 orang mengucapkan kalimat tadi, wajabat lahul jannah, maka ini orang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya, sangat mudah, tapi bagi orang yang ada tadi, Allah berikan taufik. Jadi sekali lagi kita tidak boleh berprasangka kepada orang yang dulunya pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kita yakini dia kemungkinan besar berbaik sangka sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ke jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalin baca pagi sekali, khairul istighfar, kemudian atau malam sekali tadi Allahumma berkah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amalin kita sudah tahu begini luar biasa manfaat yang Nabi sampaikan sampai demikian luar biasa, maka amalkan sekarang atau besok kita amalkan. Sekarang nanti sebelum tidur kita baca istighfar ini, besok pagi baca lagi, saya ulang setiap hari kita ulang lagi kebaikan-kebaikan tadi. Hadis yang kedua, wa ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bapaknya sahabat Nabi Sayyidina Umar, pun anaknya Sayyidina Abdullah sahabat Nabi. Maka kita sunnah untuk bertawadhi, untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Umar 11-12. Apapun yang Nabi kerjakan pasti beliau kerjakan. Pokoknya Nabi mengerjakan apa dikerjain. Lihat Nabi apa yang Nabi ucapkan diucapin sama dia. Pokoknya semua yang Nabi ucapkan, yang Nabi kerjakan pasti diucapkan dan dikerjakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi demikian, mereka sangat serakah, mereka sangat tamak dengan apa? Dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sekali lagi para jemaah sekalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang manusia, terutama seorang hamba Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya satu jalan, yaitu apa? Mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teori lain enggak terpakai. Teori siapapun orang-orang yang hebat di alam dunia ini tidak terpakai. Setelah ada kematian tidak terpakai teori mereka semua. Yang terpakai, yang abadi, kekal lestari terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala hanya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntung bagi seorang hamba Allah yang Allah berikan taufik, dia bisa sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuannya untuk apa? Mengikuti setiap ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kalau dia tahu, ya Allah, minimal kita selama seumur hidup sekali kita pernah ngamalin ini ajaran Rasulullah SAW. Biar ajaran Nabi ini pernah kita kerjain, baca selawat, baca istighfar, baca Quran, qabliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, witir dan lain sebagainya tuh sedikit kerjakan semua ajaran Rasulullah SAW sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai kematian datang kepada kita, tetap dalam mengikuti konsisten, konsekuen, istiqamah terhadap ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita pikirin, orang-orang hebat teori pakai nggak? Ada terpakai. Yang terpakai, yang lestari, yang abadi, yang kekal, yang sampai menghadap Allah bisa menyelamatkan kita hanya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hukum dunia sebatas dunia sudah habis. Hukum dunia sebatas apa? Dunia habis. APBNT seumur hidup. Ente mati pakai nggak tahu? ATMNT yang isinya no limit, ente mati pakai nggak? Nggak pakai semua. SIM kita, SIM A, SIM B, apa lagi? SIM C, ente mati, laku nggak tahu?
Kalah aku masa di kuburan dari situ juga. Kalah aku, KTP kalah aku, di dalam kubur kalah aku, paspor kalah aku, semua kalah aku. Ente bisa bayangkan ya Allah, apa yang aku sih? Apa yang bisa melakukan kita sih? Cuma satu, apa itu? Ajaran yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun seorang hamba manusia, hamba Allah, siapapun seorang hamba Allah yang merupakan umat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib mengikuti ajaran ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi amalinnya pajak sejak istighfar, boleh pagi sekali, boleh siang sekali, atau malam sekali. Tadi menguntungkan tuh orang yang membaca di waktu pagi hari, siang hari, sebelum sore dia mati, maka fahuwa min ahlil jannah, maka termasuk daripada ahli syurga. Orang yang membaca di sore hari, kemudian sebelum masuk di waktu pagi hari dia berpulang ke rahmatullah, fahuwa min ahlil jannah. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah sekalian, bagi antum yang punya waktu besok, saya sekeluarga mengundang antum semua. Biasa mungkin sudah setahun sekali setiap tahun mengadakan maulid ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul orang tua kami, kemudian kakek kami. Nanti insya Allah besok hari jam 6 sampai jam 8 pagi, insya Allah diadakan besok jam 6 sampai jam 8 pagi, insya Allah. Bagi yang ada waktu silahkan hadir. Ya Rabbana atarafna bi annana batarafna wa annana ashrafna wa ala nadha ashrafna fatub alayna tawbah tawsilu kulla hawba واستغلنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدالة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.